क्योंकि ये एक धार्मिक अदारा है। इत्थे कोई राजनीति नहीं हो रही, इत्थे कोई जंग जितण का काम नहीं हो रहा। जे मनजिंदर सिंह सिरसा भी सेवा कर रहे सी, वो सेवा असीं भी कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा दे कोल अपना अस्तीफा वापस लैण दा कोई अधिकार ही है नहीं। ये भी अधिकार जिहड़ा उन्हां दा अस्तीफा वापस करना है या रखना है, ये अधिकार भी जनरल हाउस के कोल है। ये मनजिंदर सिंह सिरसा के कोल नहीं है कि वो जो मर्जी अस्तीफा दे देन ते जो मर्जी वापस ले लैण। कि मनजिंदर सिंह सिरसा जिस गल का इशू बना के वापस आए हैं, उन्होंने कहा जी कामकार की कैपेसिटी है नहीं किसी दे विच। मैं चैलेंज करता थोड़े इस कैमरे के उत्ते कि मेरे कामकार की तुलना 15 दिन सिरसा पासे हो जाए, मैं 15 दिन के रिजल्ट दस दांगा, सिरसे नालों बेहतर दे देंगे। सिरसे ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के इत्थे नहीं दिता, सिरसे ने बल्कि साडी मर्यादा का घाण किया है। उन्हें एजेंसियां हायर कर लियां पैसे इकट्ठे करने वालियां, जिहड़ियां कि साडी गुरु मर्यादा दे विच गलत है। उन्होंने मैं हुण परसों देखा सी एक बीजेपी दे पता नहीं उहदे ते पाया होया कि जी बीजेपी इहदे च डोनेट करे, बीजेपी का सिंबल भी लग्या होया कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ना चलाएगी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मनजिंदर सिंह सिरसे ने अपने आप को एस्टैबलिश किया गुरु की गोलक दे नाल, गुरु की गोलक दे नाल तमाम उन्हीं वो काम किए हैं, चाहे वो किसानां की सेवा की गल कर। हुण मनजिंदर सिंह सिरसा इस गल की शाबाशी लैके भारतीय जनता पार्टी दे विच वड्डा अहुदा लैण वास्ते कोई राज सभा या लोक सभा लैण वास्ते गया है। हुण उहनूं लगदा है कि अगर मेरे हत्थों दिल्ली की कमेटी निकल गई तो फिर जिहड़ा मैं अपना धड़ा बना के बैठा, मेरे धड़ा भी जिहड़ा टुट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैंबरां नूं उन्होंने गड्डियां दित्तियां होईयां, गड्डियां दा पेट्रोल इत्थों पै रहा है, गड्डियां दे खर्चे इत्थों हो रहे हैं, सिक्योरिटी दे दो बंदे प्रोवाइड किए हुए हैं, घरां दे विच काम करने वाले सेवादार भेजे हुए हैं। सो उन्होंने ये लग्या कि उन्हों का साम्राज जिहड़ा है वो हुण टुट जाएगा, और उन्होंने टुटदे हुए देख के उन्होंने अपना अस्तीफा आप ही उन्होंने कह के कि तुसीं चिट्ठी लिखो। कदे इदां हुंदा कि 5 मिनट पहले चिट्ठी लिखी जाए और 5 मिनट बाद अस्तीफा वापस हो जाए। सो सारी मैनिपुलेशन। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन पहले एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई गई, जिसमें नया प्रधान कुलवंत सिंह बाट को चुना गया है। लेकिन किस तरीके से चुना गया है वो भी हमारे साथ खुद कुलवंत सिंह बाट मौजूद है। बाट साहब, कमेटी का प्रधान आपको चुन लिया गया है। पहले तो ये जानेंगे कि किस तरीके का आपका कार्यकाल जो है, अभी जिस दिन से आप प्रधान बने हैं, किस तरीके का आपका कार्यकाल चल रहा है? देखो अभी आज पहला दिन है, अज इत्थे आके अपना काम काज देखण दा, और अच्छा लग रहा है कि जो जिम्मेवारी साथी मैंबरां ने मेरे उत्ते पाई है, एग्जैक्टिव दे मैंबर या दूसरे मैंबरां ने, और मैं उहदे ते खरा उतरा। और जो उम्मीदां संगत नूं है कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अक्ष नूं लैके बहुत तरीके दीयां गल्लां टाइम टू टाइम होंदियां रहियां है, बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मैं समझदा कि मेरी जिम्मेवारी है। जिन्ने दिन वास्ते भी मैनू ये सेवा करने का मौका मिलेगा, इस दौरान मैं जो सच्चाई है, जो तत्थ है, वो सही तरीके संगत के सामने रख सकीए, और जिहड़ा काम काज है उन्होंने भी एक मर्यादा दे विच रहंदे हुए सही ढंग दे नाल चला सकीए। लेकिन बाट साहब, पहले ये क्लियर करिए कि एग्जीक्यूटिव क्या किसी को प्रधान बना सकती है या किसी का प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर सकती है? देखो जी, अज दे जिहड़े हालात सीगे, उन्हां हालातां दे विच जनरल हाउस जिहड़ा है वो है नहीं सी, क्योंकि एग्जैक्टिव जिहड़ी है वो उदों तक वैलिड हुंदी है जदों तक अगली कमेटी बन ना जावे। हुण जदों इन्हां हालातां दे विच जनरल हाउस तो जिहड़ा है वो भंग हुंदा है, लेकिन एग्जैक्टिव जिहड़ी है वो हुंदी है। सो इन्हां हालातां 'च इन्हां हालातां दे विच एक टैक्नीकल गल हैगी है। लेकिन मेरा एक सवाल तुहानूं है कि अगर नवीं कमेटी 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहला हो गए नहीं बनती है, तो जिहड़े काम होने हैं तो वो तो फिर एग्जैक्टिव के थ्रू ही होने हैं। इस करके एग्जैक्टिव ने फैसला लिया, एग्जैक्टिव ने ये अधिकार जिहड़े मैनू दिते है और पूरी मेजोरिटी दे नाल दिते है। 9 मैंबरां दा समर्थन सी इस गल वास्ते, दूसरे पासे 3 मैंबर सी। सो मैं इहदे ते ज़्यादा कुछ ना कहंदे होए, क्योंकि ये एक धार्मिक अदारा है, इत्थे कोई राजनीति नहीं हो रही, इत्थे कोई जंग जितण दा काम नहीं हो रहा।
ਜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁविधा नहीं है। नहीं, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा फिर वापस भी ले लिया। वो कह रहे हैं कि प्रधान, क्योंकि कुछ मेंबरों के साइन थे, चिट्ठी थी, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से पिछले दो महीने से जो टीचरों की सैलरी थी, 1 महीने से टीचरों की सैलरी थी और दूसरे काम थे, वो नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो अपना जो इस्तीफा है वो वापस लेते हैं और जब तक नई कमेटी नहीं बन पाती। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ऐसा आपने भी तो किया था। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ WhatsApp ਤੇ ਪਾਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ। मैंने ਲੇਕਿन इंटरव्यू किया था सर आपका, मैंने इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि मैंने रिजाइन दे दिया है। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ? ਅੱਜ ਉਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो अब किस तरीके का रहेगा? अभी दिल्ली कमेटी में प्रधान कौन, क्योंकि लोग असमंजस में हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा प्रधान है या कुलवंत सिंह बाट प्रधान है। ਕੋਈ ਅਸਮੰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 15 ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਸਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਚਲਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਧੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਹੋ जावे। सो सारी मैनिपुलेशन की गई है। लेकिन गड्डियों की आपने बात करी, गड्डियों को लेकर भी आपने वापसी का एक लेटर जो है वो लिखा था। आज ही एक लैटर हरमीत सिंह कालका और मेरे ਵੱਲੋਂ ਇਹ ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। साइनिंग अथॉरिटी किसकी चल रही है अभी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। 9 ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰੋਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो बिल्कुल जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता जब तक कामकाज जो है वो चलता रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।